जीसस प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम विच इस माध्यम के द्वारा जुड़े हुए सारे भैन भाइयों नूं जय मसीह दी आप सब का स्वागत है। जो तुसीं इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सीखण और समझण दे लई जुड़े हुए हो, आओ प्रभु की हजूरी दे विच अपने आप को समर्पित करते हुए खुदावंद की हजूरी प्रार्थना करिए ताकि खुदावंद का रूह अज सानूं सिखाना शुरू करे और असीं खुदावंद दे विच होर सिखदे अगे वधदे जाइए। आओ दुआ विच चलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अज तेरी पवित्र उपस्थिति विच प्रार्थना करते हैं, तेरा बड़ा जलाल जार करे, तेरा बड़ा जलाल जार। ओ लॉर्ड प्रभु ठीक ठीक सिखाओ परमेश्वर। प्रभु एक गवाही दी गई कि वह परमेश्वर ठीक ठीक सिखाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद तू ठीक ठीक सिखाता है। अज दुआ करते हैं पवित्र आत्मा ठीक ठीक सिखावे प्रभु जी, तेरा रूह ठीक ठीक सिखावे खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह नासरी तेरा आत्मा ठीक ठीक सिखावे और खुदावन तेरा जलाल सब दे अंदर भर जाए, तेरा प्रकाश सब दे अंदर भर जाए। अज खुदावन तेरी महान महिमा प्रगट होवे, तेरा जलाल 100% जार होवे और तेरी ग्रेट अनाइंटिंग 100% क्रियाशीलता नाल कार्य करे। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। ये सारियां दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होके धन्नवाद सहित मंगदे हैं। आमीन। प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम में आप सब का स्वागत है। आओ असीं परमेश्वर के वचनों को कुछ समय सीखांगे और परमेश्वर के वचन यशायाह की किताब को खोलांगे। यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय, यशायाह की किताब 42 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ते हैं। यशायाह 42 अध्याय 19 वचन। मेरे दास तो छुट अन्ना कौन कौन अन्ना है, या मेरे दूत नालों जिन्हों मैं घलदा हाँ बाला बोला कौन है। मेरे मेली वर्गा अन्ना कौन है, या यहोवा दे दास वर्गा अन्ना कौन है। इत्थे प्रभु एक अलग प्रकार की गल जो है वह शेयर कर रहे हैं। जिहड़ी ये गल है ये बड़ी साफ रूप में ये है, प्रभु अपने दास तो शुरू करता है। इस वक्त जिहड़ी स्थिति है, जिहड़े परमेश्वर के लोग हैं, जिहड़े यहूदी हैं, वो परमेश्वर तो अलग हो गए हैं। परमेश्वर के अंदरली एक वेदना है, अंदरली एक पीड़ा है, अंदरला एक दर्द है कि मेरे अपने ही मेरे तो दूर हैं, मेरे अपने ही मेरे तो दूर हैं। और आ जिहड़ी गल है, ये जिहड़ी गल है कि जिहड़ा प्रभु का दास है वह अन्ना है। वो कहंदा वो अन्ना है। जिहड़ा कहंदा मेरा दूत आ वो बोला है, बड़ा ही बोला है। जिहड़ा मेरा मेली आ, प्रभु कहंदा जिहड़ा मेरा मेली आ वो अन्ना है, उन्होंने दिखता नहीं है। फिर प्रभु कहंदा यहोवा दे दास वर्गा अन्ना कौन है। परमेश्वर का दास अन्ना हो गया और परमेश्वर का दूत बोला हो गया, परमेश्वर का मेली अन्ना हो गया। ओ माय लॉर्ड, इस स्थिति है। एक तस्वीर है परमेश्वर तो अलग इंसान दी। नाम तो परमेश्वर का कहता है पर उदा परमेश्वर नाल जुड़िया होया नहीं है। एक दिन आदम परमेश्वर का सी पर वो परमेश्वर का नहीं रहा। फिर परमेश्वर ने उसके वंश के विचों वख-वख मनुखों को चुनिया वख-वख समयां दे विच, पर वख-वख समय ते वो परमेश्वर दे नहीं रहे। उसका रिजल्ट यही निकलता रहा कि वह परमेश्वर दे नहीं रहे। जो परमेश्वर दे नहीं रहे, परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर की नहीं रही, इस वक्त भी यही हालत है। इस वक्त भी यही हालत है, करंटली यही स्थिति है। यशायाह के टाइम यही स्थिति है और अज भी कोई स्थितियां का फर्क नहीं है। स्थितियां वही है क्योंकि परमेश्वर नहीं बदलता है। परमेश्वर हमेशा एको जिहा। और ये जिहड़ा वचन आ बड़ा साफ रूप में आ कि परमेश्वर दे आ वो अन्ने ते बोले है, जिहड़े ओहदे आ। परमेश्वर अपनियां दी गल करदा है, परमेश्वर अपने दास की गल करदा, परमेश्वर अपने दूत की गल करदा, परमेश्वर अपने संगी की गल करदा है, नाल रहन वाले की गल करदा है। ये गल बड़ी दर्दनाक आ कि जिहड़े परमेश्वर दे आ उही अन्ने ते बोले हो गए। उन्होंने दिखाई नहीं दिंदा, उन्होंने सुनता नहीं है। एक अयूब की किताब 4 अध्याय 18 वचन च इदां लिखा। अयूब की किताब उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन।
अयूब 4:18। ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਜ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਦਾ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਯਸ਼ਾਯਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਸ਼ਾਯਾ 59 ਅਧਿਆਏ ਉਸਦਾ 10ਵਾਂ ਵਚਨ ਆ, ਯਸ਼ਾਯਾ 59 ਅਧਿਆਏ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੋਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟੋਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਝ ਵਾਂਗੂ ਠੇਡਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਿਆਂ ਤਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ। ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੋਹਦੇ, ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੋਹਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਟੋਹਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਹਦਾ ਆ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਟੋਹ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਖਿੜਕੀ ਖਿੜਕੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਕੋਲਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੌਲਸ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਸਦਾ 12 ਵਚਨ ਹੈ। 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਏ 12 ਵਚਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਬਰੂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਧੁੰਦਲਾ ਦੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੂਬਰੂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚੂਗਾ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਪੂਰਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 100% ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 100% ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਅੱਜ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਸ਼ਯਾਹ 42 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਯਾਹ 42 ਅਧਿਆਇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਯਸ਼ਯਾਹ 42 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 16 ਵਚਨ। ਯਸ਼ਯਾਹ 42 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 16 ਵਚਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੋਰਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਵਿੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਅੰਨਾ, ਹੈਗਾ ਬੋਲਾ, ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਾਬਰਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੋਸ਼ੂ ਕਨਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 100% ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਘਾਬਰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਖਲੋ ਜਾ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ 300 ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਲੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੋਰੂੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਆਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਿਰਾਕਲਸ ਕਰਦਾ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਅਚੰਭੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋਰ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਤੋਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਤੀਸਰੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਗਿਆ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ।
लै गया ले जाने वाला। ये बड़ी वड्डी गल आ कि ले जाने वाला लै गया। चढ़ाई कराती उन्हें तो दिखाता वो जगह दिखाती जिहड़ी देखण दी कदी उन्हें सोच भी नहीं सोची सी भी दिस पऊगी, दिखाती। आ गल प्रभु कहंदा मैं अन्यां नूं इक राह उत्ते तोड़ देना। जदों प्रभु ने वो जरीओ दे फाटक दे उत्ते बैठे अन्ने नूं ठीक किया, वो पुकारदा आ, बस वो पुकारदा दीदा तो उन्होंने है नहीं, पुकारदा है यीशु दाऊद दे पुत्र मेरे उत्ते दया कर। जो प्रभु ने उसकी आवाज़ में सुनिया, प्रभु की कहता अपने लोगों को, कहता जाओ जो मैनू पुकारदा उन्होंने मेरे को लैके आओ, उन्होंने मेरे को लैके आओ। प्रभु ने अन्ने नूं कहा, अन्ने नूं नहीं कहा मेरे को आ जा, प्रभु ने कहा उन्होंने मेरे को लैके आओ। और यही गल इत्थे आ कि उन्होंने मैं तोड़ूंगा, प्रभु कहता। और यही गल पौलुस कहता कि अचानक खिंचिया गया। ਇਹਦਾ मतलब की, ਇਹਦਾ मतलब यात्रा ਅਸੀਂ नहीं करते, ਅਸੀਂ नहीं करते, वो करा दिंदा। ਅਸੀਂ नहीं तुरते, वो तोड़दा आ। ਅਸੀਂ नहीं चढ़ते, वो चढ़ा दिंदा आ। यही गल असली। अगर तुहानूं ये गल समझ लग गई है ना, फिर तुसीं पौलुस की तरह कहना कि मैं अपने उत्ते अपने औगणा करके घमंड करूँगा, गुणा करके नहीं। कहता मैं अपने औगणा करके अपने आप से घमंड करूँगा, गुणा करके नहीं। गुण तो है ही नहीं कोई। प्रभु की स्तुति होवे। और आ जी गल आ, कहता उन्होंने पियां उत्ते तुरूंगा जिन्होंने उन्हें जानिया ही नहीं, जिन्होंने कभी जानिया नहीं, जिहड़ी कभी समझ नहीं आई सी, उन्होंने राहां उत्ते प्रभु कहता मैं उन्होंने तोड़ दूँगा। और प्रभु कहता मैं हनेरे नूं चानण अते विंगियां थावां नूं सिद्धियां बना देंगा। प्रभु कहता मैं काम करांगा तो उन्होंने नहीं त्यागांगा, हनेरा चानण बन जूगा। हनेरा एक अन्नापन है, अन्नापन एक हनेरा आ, हनेरा एक अन्नापन है, अन्नापन एक हनेरा आ, डार्कनेस आ है। जो प्रभु यीशु मसीह जमीन के उत्ते आए, जो प्रभु यीशु मसीह जमीन के उत्ते आए, मत्ती 4:16 में और यशायाह 9वें अध्याय 2 वचन ये गल लिखी गई कि हनेरे में चानण चमकिया। जिहड़े मौत के देश दे विच रहिंदे सीगे, जिहड़े मौत के साए में बैठे हुए सीगे, उन्होंने चानण देखा, उन्होंने चानण प्रकाश होया। दीदा नहीं सी उन्होंने, दीदा नहीं सी, हनेरे च बैठे सी आलरेडी, उन्होंने चानण प्रकाश हो गया, दिसण लग गया। ये गल इदां ही आ, जिहड़े नहीं देखते सीगे, जिहड़े नहीं देखते सीगे उन्होंने देखना शुरू किया, जिहड़े नहीं देखते सीगे उन्होंने देखना शुरू किया। और अज ये गल बहुत वड्डी आ कि प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए तो वो इस हनेरे दे विच चानण बन के आए, अन्नेपन के देश के विच, अंधकार के देश के विच प्रकाश बन के आए, रोशनी बन के आए और लोगों ने देखना शुरू किया। और ये गल जिहड़ी आ बड़ी वड्डी आ कि प्रभु कहता मैं अन्यां नूं एक राह उत्ते तोरूंगा जिन्होंने उन्होंने जानिया नहीं, जिन्होंने उन्हें जानिया नहीं। और यशायाह 29 अध्याय 18 वचन एक प्रभु गल करदा, यशायाह 29 अध्याय 18 वचन, उस दिन बोले पुस्तक दीयां गल्लां सुणनगे अते अन्यां दीयां अखां धुंध और हनेरे विचों वेखणगियां। बोले जिहड़े सुणदे नहीं, प्रभु ने सुन लाते, बोले सुनन लग गए, पर जिहड़े आत्मिक तौर पर बोले वो भी सुणनगे, प्रभु कहता। और अगली गल की आ, अन्यां दी अखां धुंध ते हनेरे विचों दी देखणगियां। जिन्हां दी अखां खुल जाणियां ना, उन्होंने इस धुंध ते हनेरे विच दी पाप रुकावट विच दी भी देखना शुरू कर देना। अज धुंध ते हनेरा छाया होया, पर एक गल बड़ी साफ है आ, प्रभु यीशु ने जिहड़ियां अखां दिंदा, प्रभु यीशु जिहड़ा चानण दिंदा, प्रभु यीशु जिहड़ी रोशनी दिंदा, वो निगाह दिंदा इदां दी कि सारे कुछ दी विच दी तुसीं अपने प्रभु नूं देख सकदे। विश्वास दीयां अखां, जिहड़ियां विश्वास दीयां अखां आ, वो सब तो वधिया है। विश्वास दीयां अखां सब तो वधिया, विश्वास दीयां अखां सब तो वधिया है। जिहदे कोल विश्वास दीयां अखां हैगियां, वो हनेरे विचों भी देखदा, वो धुंध विचों भी देखदा, जिते कुछ भी नहीं दिखदा उहदे विच दी भी वो देखदा सब कुछ, जिहदे कोल विश्वास दीयां अखां हैगियां। अज प्रभु दे बच्चों, विश्वास दीयां अखां प्राप्त करो यीशु दे सामर्थी नाम विच। मूसा दे बारे लिखिया, वो अलख नूं जाणी दा लख के तकड़ा रहा, जिहड़ा उहनूं दीदा नहीं सी उहनूं देख के तकड़ा रहा, दीदा नहीं सी उहनूं पर उहनूं देख के तकड़ा रहा। और प्रभु का वचन दसदा कि विश्वास तो बिना असीं उहनूं खुश नहीं कर सकते। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, थोमा तू तो देखिया तां विश्वास करदा, पर तुहानूं जिहड़े नहीं देखते वो विश्वास करते, देखते नहीं पर विश्वास करते।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਯਾਹ 35 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਸ਼ਯਾਹ 35 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 8ਵਾਂ ਵਚਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਹ ਕਹਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹ ਛੁਡਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮੂਰਖ ਹੋਣ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮੂਰਖ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ, ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਹਵਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਗਲ ਲਾ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਦਮ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੋਬਾ ਜੋਗਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਿਆਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ 666 ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਅਸ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਹੋ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਹੋ ਆ। ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਸ਼ਯਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਸ਼ਯਾਹ 11 ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਗਨ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ? ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਭਾਈ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਇਸ ਅੰਨੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੌਲਸ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਨਾਪਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 8ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੌਲਸ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਤੂੰ ਦੇ ਅੱਖ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੁਕਰੋ, ਜੇ ਮੁਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਕਰੋ ਨਾ, ਮੁਕਰੋ ਨਾ। ਯਸ਼ਯਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੈਗੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਅਜੇ, ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੈਗੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਅਜੇ। ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਯਾਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ, ਯਹੂਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਆ, ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਖਾਵਾ ਆ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਆ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਛਟਪਟਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ? ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੇ 26 ਵਚਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, 26 ਤੋਂ 31 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 26 ਤੋਂ 31 ਤੱਕ। हे ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਬਲਵਾਨ, ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਕੁਲੀਨ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਬਲਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਦਨਾ ਅਤੇ ਮਲੀਦੜਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਕਾਰਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਅਵਮਾਨ ਕਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਵਮਾਨ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਸੱਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ। ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ, ਬਾਲੇ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ, ਬਾਲੇ ਕੁਲੀਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਿਰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਬਲਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰਤਾ, ਅਦਨਾ ਤੇ ਮਲੀਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰਤ ਕਰੇ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਨ ਮਲੀਦੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਘੁਮੰਡ ਕਰਨਾ ਭਾਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘੁਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ।
ਰੋਮੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਬਰਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘਮੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਮੰਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਉਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਆ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਆ, ਈਗੋਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਰਗ ਚਲ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਊਗਾ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆਨ, ਧਰਮ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਯੀਸ਼ੂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਆਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਈ ਐਮ ਨਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਣਾਊਗਾ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ 4-5 ਵਚਨ। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ 4-5 ਵਚਨ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਸ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੀਏ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ, 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ, ਉਸ ਦਾ 18 ਵਚਨ ਤੋਂ 21 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ 18 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੂਰਖਪੂਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਵਿਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਰਿੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਿੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 22 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪੌਲਸ, ਕੀ ਅਪੋਲੋਸ, ਕੀ ਕੇਫਾਸ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੀ ਜੀਵਨ, ਕੀ ਮੌਤ, ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾਂ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਭੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਿੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਬੜੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਪੋਲੋਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਪੋਲੋਸ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਢੂ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੇਫਾਸ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਆ, ਦੋਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਆ, ਕੇਫਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕੁਰਿੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ 'ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਮੌਤ ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਭੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਟ ਜਾਓ ਤਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਹ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਦਰੀ ਤਗੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਦਰੀ ਤਗੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਦਰੀ ਤਗੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਫਾਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਆ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ? ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ, ਅਗੂਏ ਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਗੂਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਮੁੱਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਮੁੱਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। 18 ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ, ਧੋਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ, ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਕੰਮ ਇਹਦਾ, ਗਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਿਦਵਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਣੇ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਚਤਰਾਈ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਸੀਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ। ਕੀ ਕਰੂੰਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ 'ਚ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਭਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ।
माफ़ कर दे प्रभु, क्षमा कर दे। अज बेनती है इस अवस्था विच दी गुजरना पैना जिहदे विच दी पौलुस गुजरिया, अन्ना हो गया, कोई हथ फड़ के लैके जाता, चल चलिए दमिश्क नूं। जदों दमिश्क तो तुरया दोबारा फिर सजाखा हो के तुरया, तो फिर लोगों को दसन तुर पिया भी भाई तुसी अन्ने आ, सजाखे हो जाओ, आ जाओ, यीशु सजाखे करदा। इसलिए जे अन्ने आ तो घबराओ ना, जे नहीं गल दीदी नहीं दीदा तो घबराओ ना। एक हैगा जिहड़ा अन्नियां नूं भी तोड़ दिंदा, एक राह ते तोड़ दिंदा, वो च ताकत ही इदां दी, तोड़ दिंदा, कहता चल तुर, ओके फड़ के तोड़ लैंदा। इसलिए भावें मूर्ख होइए, भावें घट्टे ही समझ होवे, प्रभु सानू गुमराह नहीं होण दऊगा। पर एक गल आ, समर्पित रहिए प्रभु ते, समर्पित रहिए प्रभु नूं, निर्भर रहिए प्रभु ते। सब कुछ प्रभु दा आ, किसी व्यक्ति का नहीं, सब कुछ प्रभु दा। असीं खुद होते हैं, प्रभु होदा, और सब कुछ परमेश्वर दा, सब कुछ उहदे विच जाके विलय हो जाना, विलीन हो जाना। इसलिए अज बेनती है जिन्होंने नहीं दीदा, नहीं समझ लगती, वो बड़े विचलित आ, बड़े बेचैन आ, ना घबराओ, ना डरो, कोई गल नहीं। प्रभु कहता अन्नियां नूं तोड़ दूंगा, प्रभु कहता अन्नियां नूं ही तोड़ दूंगा। एक परमेश्वर का बच्चा इदां कहता जो चिड़ी के बच्चे जोड़े ना बाहर निकलते अंडिया चों, अखां बंद होंदियां, मां नहीं दीदी हुंदी, मां नहीं दीदी हुंदी, पर वो जदों भोजन दिंदी है ना उन्होंने, वो विश्वास नाल अपना मूँह खोलते हैं और भोजन लेंदे जांदे। एक दिन वड्डे हुंदे आ, उन्हां दी अखां भी खुल जांदियां, अपनी मां नूं रूबरू देखते हैं। अज विश्वास दे नाल प्रभु का भोजन लो, विश्वास नाल प्रभु की सिक्ख्या लो, चलो। जे भ्रम कर लिया, जे ज्ञान वधाउण दे चक्कर च पै गए तो उलझ जाना, फिर नहीं तुहानूं पता लगना तुसीं की करना। इस करके खुशखबरी ठीक सीखो, तो वाला जीवन जीवो, प्रभु नाल चलो। जिहड़ी गल नहीं समझ लगती, प्रभु का वचन कहता जिथे तक पहुँचे उहदे अनुसार चलो, जो नहीं पता वो भी प्रगट हो जाऊगा, प्रगट हो जाऊगा। इसलिए घबराओ ना, अगर किसी गल का नहीं पता, किसी गल का नहीं ज्ञान, डरन की लोड़ नहीं है, परमेश्वर प्रगट कर दूगा। पर चलते जाओ, बढ़ते जाओ, तुहाडा परमेश्वर चाहुंदा आ कि तुसीं समर्पित हो जाओ। जे इस गल का नहीं पता, प्रभु दे अगे रखो, प्रभु मैनूं इस गल का नहीं पता है, प्रभु दे अगे रखो, प्रभु मैनूं इस गल का बिल्कुल नहीं पता, प्रभु मैनूं इस गल के बारे ज्ञान ही नहीं है, जिहड़ी गल है। अगर तुसीं इस गल नूं प्रभु दे अगे रखोगे, प्रभु मैनूं नहीं पता, मैनूं नहीं दीदा, मैनूं नहीं सुणदा, अगर तुसीं इस गल नूं कहोगे, तुहाडा प्रभु तुहानूं देखण और सुणन की ताकत देऊगा। इसलिए सदा प्रभु का वचन कहता जिहदे सुणन दे कान सो सुणे। आत्मा कलीसिया नूं की कहता है, तो सुनो आत्मा तुहानूं की कहता है। जो तुहानूं आत्मा कहता वो लै लो, और जो तुसीं लै लोगे तो वाधा विकास तुहाडा हो जाऊगा। ये चिंता ना करो कि नहीं दीदा, ये गल सोचो कि अन्नियां नूं तोड़न वाला भी एक हैगा, मूर्खां नूं तोड़न वाला भी एक हैगा, अयोग्य व्यक्तियों नूं भी तोड़न वाला एक हैगा, उन्हें तोड़ देना। ये दुनिया में चातर फस जाने हैं, पर सीधे साधे लोग मिल जाने हैं परमेश्वर दे। और प्रभु की हजूरी च अपने आप को अर्पित करिए। हो प्रभु, असीं तेरी हजूरी च अपने आप को समर्पित करते हैं। असीं मानते हैं कि प्रभु असीं इस संसार दे विच उलझ गए सी, प्रभु दिसनों ही हट गया सी, सुननों ही हट गया सी, पर तेरा धन्नवाद है, तू दिखण लाया, तू सुन लाया। प्रभु हुण दुआ करते हैं प्रभु, तू तोरे रखना प्रभु, कदी रुकिए ना, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, तेरी समानता में बढ़ते जाइए। प्रभु जिहड़े अज प्रभु अपने अनजानपुणे अनभोलपुणे करके परेशानी विच आ प्रभु, और प्रभु ज्ञान वधाउण दे चक्कर च मर ना जाण, फस ना जाण, बल्कि तेरी कृपा विच प्रभु सादगी नाल वधदे जाण, और तेरी डील दे उत्ते बन जाण, तेरे सुभाव तेरी गुणवत्ता ते बन जाण, और तेरे विच विलीन हो जाण। परमेश्वर धन्नवाद करते हैं प्रभु तेरिया सब भलाइयां लई, दयालगियां लई, वफादारियां लई। शुक्रिया 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 करते हैं प्रभु। अज सब का स्टेटस बदल जाए प्रभु, हर अन्ना सुजाखा हो जाए, हर बोला सुन लग जाए यीशु के नाम में। कृपा होवे, कृपा होवे, कृपा होवे, कृपा। ये सारिया दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम च अधीन हो के धन्नवाद सहित मंगते हैं। आमीन 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 आमीन। जय मसीह सारिਆਂ ਨੂੰ। खुदावंद दा जलाल सदा तुहाडे नाल बनिया रहे। जय मसीह दी। हालेलुया।